Namaste ellaru, and today is the second session of our today is our second session of numerology. See, in the last class, the day before yesterday, we learned some background for the numerology. It is quite common. We are using this numerology frequently, and knowingly or unknowingly also we are using this numerology in our day-to-day life. That's also we have one minute. That also we have been learned in the last class. It is relating to the and how number plays a vital role in an individual or in society or in the nature, how these numbers plays a vital role. Now last class ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ನ್ಯೂಮರಾಲಜಿ ಅಂದ್ರೆ ನಂಬರ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಬ್ಬ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನೇಚರಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ನಂಬರ್ಸು ಒಂದು ರೋಲ್ನ ಪ್ಲೇ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದ್ರ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇನ್ನೊಂದು 3 ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಐತೆ, ಅದು ಮುಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ಅಂಡ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ನಂಬರ್ಸ್. Later we'll move on to the other concept. See, the other background for the numerology is considered when a numbers are considered, any of the numbers on the 5 minutes last class ಹೇಳಿದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ recall ಮಾಡ್ತೀನಿ. In the last class we have been said that numbers are majorly used in ancient the Puranas with the and number of chapters, number of shlokas, number which has been represented in different aspects of the and devotional aspects like this. On the numbers na ಏನ್ಷಿಯಂಟ್ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ಲೋಕಗಳ ಥರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಥರ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಒಂದು ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಂಬರ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಈ ಒಂದು ಇಂಟೀಜರ್ಸು ಮತ್ತೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಬಂದಾಗ, ದ ಇಂಟೀಜರ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿ ಆರ್ ಬೀನ್ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ದ ಅಂಡ್ 1 2 3 4 5 ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಈ ರೀತಿ ಅಂತ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಇಂಟೀಜರ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಅಂಡ್ 0 ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ 1 ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ 2 ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ 3 ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಇದು ಕೂಡ ಅಂತಾನೆ ಬರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ 4 ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ 5 ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಇವು ಕೂಡ ನಂಬರ್ಸ್ ಅನ್ನೋದೇ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಾವು ನ್ಯೂಮರಾಲಜಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲೇ ಯಾವುದೇ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಅಥವಾ ನ್ಯೂಮರಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಇದನ್ನ ತಗೊಂಡಾಗ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಗಿವನ್ ದಟ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಟು ದೀಸ್ ಅಂಡ್ 0. ಈ 0ಗೆ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಕೊಡಲ್ಲ. ಬಟ್ 0 ಈಸ್ ಮೇಜರ್ಲಿ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸಿಂಗ್ ಆರ್ 0 ಈಸ್ ಮೇಜರ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ದಟ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ other numbers for the continuing of the series in the sense after 9, if we want to write that the next number, that is 10, this 0 plays a vital role. But in reality the numbers are considered in the numerology we have considered that the numbers majorly that the and 1 to 9 only. ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ 1 ರಿಂದ 9 ತನಕ ಮಾತ್ರ ತಗೊಂತೀವಿ. ಬಟ್ ರಿಪಿಟೇಟಿವ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಸೀರೀಸ್ ನ ತಗೊಂಡಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 0 ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವೇನ್ ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಕ್ ಸಾಧ್ಯ. ಬಟ್ 0 ಅನ್ನೋದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಏನಂತ ತಗೊಳಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ನಂಬರ್ಸ್ ನಾವೇನ್ ಹಾಕಿದೀವಿ, ದಟ್ ಈಸ್ -1 -2 -3 -4 -5 ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಇವನು ಕೂಡ ನ್ಯೂಮರಾಲಜಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ತಗೊಳಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್
The numbers are there, the different numbers are also there, but all the numbers are not considered, or the numbers will not play the and vital role in a numerology. Numerology is considered it will be only use of these and natural numbers, that is 1 to the 9 as the different numbers, and the calendar numbers of the and 1 to 31st. These also in the last class we have been discussed. And later there will be another part of the numbers that will be there, that the fraction numbers, that is 0 0.1, 1.3, 1.5, etc. Like this, there will be that the numbers that will be 0 0.1, 2.1, 3.4, 5.5, like this. If we consider these are the and fraction numbers, these fraction numbers are also not plays a vital role in the and numerology. Numerology ನಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಕೂಡ ಏನಂತಾನೆ ಇವು ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂದಾಗ, ಬಟ್ ಇದರ ಒಂದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ನ್ಯೂಮರಾಲಜಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ the consideration of these numbers will be there, but they will be and not evaluated in a numerology. ಅಂದ್ರೆ ಇವನ್ನ ತಗೊಂಡು ಒಂದು ಈ ತಗೊಂಡಿರನೇ ನಾವು ನ್ಯೂಮರಾಲಜಿ ಹೇಳಕ್ ಬರಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇದು ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ನ್ಯೂಮರಾಲಜಿನ ಇನ್ನೂ ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಇನ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ರಿಯಲ್ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ನೋಡಿದಾಗ any numerologist is considered, this will be not considered in the numerology, that is these are the fraction numbers. How these are the fraction numbers has to be used in the numerology, that will be the and not known. ಇದು ಏನಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಆಗ್ತಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ, the research is not done on these are the and the fraction numbers ಮೇಲೆ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಕೀರೋ ಅವ್ರು ಏನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಪೈಥಾಗರನ್ ಏನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ನ್ಯೂಮರಾಲಜಿ ಏನಿದಾವೆ, ಚಾಲ್ಡಿಯನ್ ಇರ್ಬೋದು, all these are the people has been given the and numerology on the base of these are the and numbers only, that is the natural numbers. ಈ ಒಂದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಏತನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಈ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಫರ್ದರ್ we are not done, or we are not concentrate on any of the and further numbers. ಬೇರೆ ಫರ್ದರ್ ನಂಬರ್ಸ್ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಅಂಡ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಇನ್ ದ ನ್ಯೂಮರಾಲಜಿ, ಅಂಡ್ ದ ವೇರ್ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ದ ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್. ಅವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನ್ಯೂಮರಾಲಜಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಬ್ಲೇಮ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ. ಇದು ಕೂಡ ಏನಂತಾನೆ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಅಂಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ವಿ ನೀಡ್ ಫಾರ್ ಅಂಡ್ to know the and accuracy of the and numerology accuracy ಬೇಕಂದ್ರೆ these are the and numbers will and play vital role. ಈ ನಂಬರ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಏನಂತಾನೆ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ನಂಬರ್ಸ್ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. we will be considering how these are the fraction numbers has to be used. ಈ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ ಮುಂದಿನ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಂಟೆಂಟ್. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ವಾಟ್ಸಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಈ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಗಿವಿಂಗ್ ದೀಸ್ ಅರ್ಧ ಅಂಡ್ ದೀಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾಸ್ ಅರ್ಧ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ. ಇದು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಓನ್ ಅರ್ಧ ಅಂಡ್ ದ ರಿಸರ್ಚ್ ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ದೀಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಫಾರ್ ಯು. ಆಯ್ತಾ, ಇದು ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಲೇಟರ್ ದೆರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅರ್ಧ ಅಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ದೀಸ್ there should be the and other background is also there. That means yesterday I'll be speak about the and the students. Whenever the student is considered, the student has to be in the and there in a particular class. That means if a student that will be there in a first standard, then is the if in a one class, say for example, if 40 students are there in a first standard, 40 students are there, maximum and up. The maximum percentage of these people, about the and 90% of people will be having the and same age. Like these are the and if you take the 10th standard,
In a 10th standard, in any school or college, if there are 100 students are there, out of these 100 students, 90% of the people are same age group. After these 10th, especially in a 11th standard, that is first PUC, if an 100 students are there, here the percentage will be, we cannot take that the 90%, 70% of the people will be the same age. Next, in second PUC, the same will continue. Later, in a first year degree, after PUC, in a first year degree, if 100 students are there, then here there will be maximum of the, and 60% of this will be all the percentage basis. Don't confuse. 60% of the people are same age group. See, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು 40 ಜನ ಸೇ ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೂ 100 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, 100 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದಾರೆ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಅಲ್ಲಿ 90% ಪೀಪಲ್ ಸೇಮ್ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಸಮ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಏನಂತಾನೆ ನಿಯರ್ ಟು ದಟ್ 100% ಕೂಡ ಏನಂತಾನೆ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್ ಪೀಪಲ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ go under the search in any school or any and kindergarten, ಯಾವುದೇ kindergarten, ಯಾವುದೇ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ, including the government schools, if you go and search, it will be the same age. On an approximate 90% will be same. ಏನಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾವು 10th ತನಕನೂ ಸೇಮ್ ತಗೊಂತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, there is no any and public exam in between the first standard to the 10th standard. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇಂದ 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ತನಕ ಯಾವುದೇ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇಲ್ಲ. ಆಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ and carry forwarded, and they will be and only and school examination will be there. They will be promoted usually. ಆ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕೂಡ ಏನಂತ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. therefore 100 ನಾವು ಏನಂತ ತಗೊಂಡಾಗ 100 ಅಲ್ಲಿ 90% ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ 90% ಇದೆ, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವರು ಸೇಮ್ ಪೀಪಲ್ ಏನಂತಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ತನಕನೂ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತಾರೆ. Later 10th standard ಅಲ್ಲಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, they may be the filtration that will happen. Therefore in a first PUC, that is 11th standard, first PUC ನಲ್ಲಿ there will be and 70% of the people will be same age. And what about these at the 30%? These 30% will be and the age will be and either it will be plus 1 year or plus 2 years. Sometimes it will be plus 3 years because of and in a public exam some people will be and failure. Next, in a first degree, it will be comes to and 60%, because in a second PUC again there will be and another public exam that will be there. Here also and filtration that has been happened. If these are the statistics are considered, even the statistics ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್ ಪೀಪಲ್ ಅಂತಾನೆ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 60% ಅಷ್ಟು ಬಂದೇ ಬರ್ತಾರೆ. ಈ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 60% ಅಷ್ಟು ಬಂದಾಗ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅಂತಾನೆ ಈ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇರೋರು ಆನ್ ಎನ್ ಅವರೇಜ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ and study in a and same they will be born in a same year. ನೀವು ಯಾರನ್ನೇ ತಗೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಒಂದೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅಂತಾನೆ, ಈ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಈ ವರ್ಷ ಅಂತಾನೆ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 2017 to 18 ಈ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿರೋರು maximum of and people they will be there in and first or else and second. ಇದೇ ರೀತಿ ಅಂತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಇದು ಏನಂತಂದ್ರೆ and ಏನಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ, for these and numerology gives an accurate result. ನ್ಯೂಮರಾಲಜಿ ಅನ್ನೋದು ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಅಂತಾನೆ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. and this will be not give why this will be happen. ಸೇಮ್ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್ ಪೀಪಲ್ ಇರೋರು ಇಷ್ಟು ಜನ ಅಂತಾನೆ ಒಂದೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಗೆ ಆಸ್ಟ್ರಾಲಜಿನಲ್ಲಿ ಸಿಗಲ್ಲ. ಏನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಿಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ there the dasha bhukti will be counted, and there will be the different planets will be counted. Then it will be the differences that will be there. differences ಅನ್ನೋದು ಅಂತಾನೆ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತಾನೆ ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ಆಗಿ ನಮ್ಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ.
And next one is and the marriages are concerned, it will be the and 18 years and whatever the 24 years that will be there. If these are the 18 and 24 years are concerned, if you take the and this concept, ನಾವು ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ ತಗೊಂಡಾಗ ಎಲ್ಲಾರು 18 ಇಯರ್ಸ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣನೇ ಮದುವೆ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಾರು ಬಾಯ್ಸಲ್ಲಿ 24 ಇಯರ್ಸ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ there will be the relation that will be there in the and marriage horoscopes, that they will be has the and some common that the age factor. ಕಾಮನ್ ಏಜ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಏಜ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಕಾರ they have the and certain years, in that years only the marriages that will be happen. ಈ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ನಿಮಗೆ ಬರ್ತಾ ಕಮಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಹೇಳಕ್ ಹೋಗ್ತಿರೋದು ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವ್ದಂತಂದ್ರೆ, that is any of the and measurement units. The measurement units are concerned, it will be start from 1 and it will be the and etc. ಇಲ್ಲಿ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ 1 2 3 ಆದ್ಮೇಲೆ 4 5 6 7 ಅಂತ ಬಂದಾಗ 8 9 7 will be they will be not counting. ಇಲ್ಲಿ 7 ಅನ್ನೋದು ಅಂತಾನೆ 7 ನೇಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಬೇರೆ ನೇಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತಾನೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಹೆಚ್ಚು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಅವರ್ ಆನ್ಸೆಸ್ಟರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ and any of these are the measurements will be not having the and decimal points, that is 1.1 3.3 or 4.4, like these are the and decimal fractions measurements that will be the usually that will be not there. But at presently ಅಂದ್ರೆ ಓಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದೈತೆ, ಈ ಒಂದು ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವಿ ನೀಡ್ ದ ಹಾಫ್ kg ಆಫ್ ಎನಿ ಆಫ್ ದ ಎನ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಹಾಫ್ kg ನಮ್ಗೆ ದಾಲ್ ಬೇಕು, ಹಾಫ್ kg ಬೇಕಂದ್ರೆ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ರೈಟ್ ಇನ್ ದ ಎನ್ 0.5. ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೆಲೆ ಐತೆ, ದೇರ್ಫೋರ್ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ನಾನು ಅವಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದು these are the decimal numbers are also has been counted. Say for example now 1 liter ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ we have to write the and 1 liter ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. Suppose we need the half liter of milk, ಅವಾಗ ಏನಂತೆ we have to write either 1/2 or else it should be the and 0.5. ಈ ರೀತಿ ಬರೀಲೇಬೇಕು ತಾನೆ. This is also has to be counted, ಇದು ಕೂಡ ಎಂತನೇ ಕೌಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಥವಾ we need the and 4.5 kgs of any of the and ghee, 4.5 kgs ಅಂತಂದ್ರೆ 4 1/2 ಅಂತ ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, or it has to be written as 4.5 liters or it will be the kg. ಈ ರೀತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಏನ್ ಬರೀತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ ಅವಾಗ the decimal fractions will be counted. In the same manner the age is also has to be considered. Age in the sense that the and if it will be exactly 1 year, it will be we can write as a 1 year. If it is at the and 1.5 year, then we need to write at the 1.5. ಅವಾಗ 1.5 ಬರೀಲೇಬೇಕು. ಅವಾಗ ನಾವು ಇವಾಗ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋ ನ್ಯೂಮರಾಲಜಿನ ನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಬಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಟೇಕ್ ದೀಸ್, ಇದನ್ನ ನಾವು ತಗೊಳ್ಳೇಬೇಕಾ, ತಗೊಂಡ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಗೆ ಅಕ್ಯುರೇಸಿ ಅನ್ನೋದು ಅಂತಾನೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇದೊಂದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನಂತಾನೆ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಈ ನ್ಯೂಮರಾಲಜಿನಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ any of the and things in either the and nature are considered, or any of the and the utilities in either the and the nature are considered, any of the and articles in a nature are considered, any of the and the different words we are using in a nature are considered. They will be the and at the maximum they will be using these the and numbers. ಅದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ನಂಬರ್ಸ್ ಅಥವಾ ನಂಬರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತಾನೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ನಂಬರ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಅಂತಾನೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಅ ವೈಟಲ್ ರೋಲ್, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇನ್ ಅವರ್ ಅಂಡ್ ದ ಡೇ ಟು ಡೇ ಲೈಫ್ ಬೇಸಿಸ್ ಆರ್ ಕನ್ಸಿಡರ್. ನಮ್ಮ ಅಂತಾನೆ ಡೇ ಟು ಡೇ ಲೈಫ್ ಬೇಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಂದಾಗ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಅಂಡ್ ಯೂಸ್ ದೀಸ್ ದ ನಂಬರ್ಸ್. ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಫ್ ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಡ್ರಿಂಕ್ ಎ ಸರ್ಟೈನ್ water, that is H2O, that is water,
ವಾಟರ್ನ ಡ್ರಿಂಕ್ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯೂಶಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಂತಾನೆ ವಾಟರ್ ಕೊಡಿ, ಐ ನೀಡ್ ಸಮ್ ವಾಟರ್ ಅಂತ ಈ ರೀತಿ ಏನಂತಾನೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೆಜರ್ಡ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಂಡ್ ಲೀಟರ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಲೀಟರ್ಸ್, ಅಥವಾ ಇನ್ ಎ ಲೇಮನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಐ ಐ ಹ್ಯಾವ್ I had an 1 cup of and 1 cup of water, or I can have it and 1 glass of and water. ಈ ರೀತಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ and ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಲೀಟರ್ ಅನ್ನೋದು ಏನಂತಾನೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಅಟ್ ಲೀಟರ್, ಬಟ್ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಟೇಕನ್ ಇನ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಲೀಟರ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಲೀಟರ್ ಅಂತ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಮಾಡಲ್ಲ. ನಾವೆಲ್ಲೋ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಗೊಂದು ಅರ್ಧ ಲೀಟರ್ ವಾಟರ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸಿನಾರಿಯೋ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದೀಸ್ and the liter concept in and the different shops. Say for example, if you want to buy, ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಏನಂತಾನೆ ನೀರು ಈಗ ಕೊಂಡ್ಕೊಳೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದೈತೆ, ನಾವು ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋದಾಗ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ and the merchant like give me half liter of water. ನಾವು ಕೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಇಲ್ಲ, ಇವಾಗ ಅಂತಾನೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಬಟ್ ಇದನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತಾನೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಕೆನ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಕಪ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್, ಕೆನ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಗ್ಲಾಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಅಂತ ಇದನ್ನ ನಾವೇ ಅಂತಾನೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ನನ್ಗೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ, ಅಥವಾ ಒಂದ್ ಕಪ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ, ಒಂದ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ನಾವು ಮೊದ್ಲು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ಗೊಂದ್ ಅರ್ಧ ಲೀಟರ್ ವಾಟರ್ ಕೊಡಿ, 1 ಲೀಟರ್ ವಾಟರ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅಂಗಡಿನಲ್ಲಿ ಇವಾಗಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನಾಗ್ಬಿಟ್ಟೈತೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಫ್ ಲೀಟರ್ ವಾಟರ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ನಾವು ಕೇಳಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆರ್ 1 ಲೀಟರ್ ಏನಂತಾನೆ ವಾಟರ್ ಕೊಡಿ, ಆರ್ ದ 2 ಲೀಟರ್ಸ್ ಏನಂತಾನೆ ವಾಟರ್ ಕೊಡಿ, ಅಥವಾ 5 liters water ಕೊಡಿ. And if you see that in market, these are the only the numbers which will be associated with and water. In ಬಿಟ್ಟು ಏನಂತಾನೆ half liter, 1 liter, 2 liters and 5 liters. In ಬಿಟ್ಟು ಏನಂತಾನೆ and another and 15 and 20 and 25 liters. ಇದು ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ನಂಬರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ನೋಡಿದಿರಾ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ? ಎನಿವನ್? ನಾವು ಶಾಪಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು 3 liters ವಾಟರ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಸಿಗಲ್ಲ. ಅಥವಾ 4 liters ಅಂತಾನೆ ವಾಟರ್ ಕೊಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಕೂಡ ಅಂತಾನೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಒಂದೇ ಬಾಟ್ಲಲ್ಲಿ ಅಂತಾನೆ ಸಿಗುತ್ತಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಇಲ್ಲ. ಅಥವಾ ನಂಗೆ 6 ಲೀಟರ್ ಅಂತಾನೆ ವಾಟರ್ ಕೊಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಒಂದೇ ಅಂತಾನೆ ಪ್ಯಾಕಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಒಪ್ಕೊಂತೀರಾ ಎಲ್ಲರೂ? ಇದೆಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಂತಾನೆ ಸಿಗಲ್ಲ. ಏನಕ್ಕೆ ಸಿಗಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ they will be not concentrate or not associated with this. ಏನಕ್ಕೆ water is always associated with these are the prefix numbers. ಈ ಒಂದು ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಇಂದಾನೇ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಕ್ ಆಯ್ತು. ಇದನ್ ಬಿಟ್ಟು ನಾವ್ ಏನಂತಾನೆ ಬೇರೆ ಮುಖಾಂತರ ಅಂತಾನೆ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಾವ್ ಏನಂತಾನೆ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸಮ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಏನಂತಾನೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ 2 ಲೀಟರ್ ವಾಟರ್ ಅಂತ ತಗೊಂತಾರೆ, ಅವಾಗ 2 ಲೀಟರ್ ಬಾಟ್ಲ್ 2 ತಗೊಂತಾರೆ, ಅವಾಗ ಏನಂತಾನೆ 4 ಲೀಟರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. I'm not bother about, or I'm not saying that, but actual pack measurement will be that comes with these numbers only. ಇದೇ ನಂಬರ್ಸ್ ಇಂದಾನೆ ಬರ್ತಾ ಐತೆ, ಇದ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ನಂಬರ್ಸ್ ಇಂದ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಂತಾನೆ ಇದ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆದ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಏನಂತಾನೆ ಬೇರೆದ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಏನಂತಾನೆ ಸಿನಾರಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇದ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವ್ದು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, if we take and the same and concept into and the conversion of and the milk into and the milk is also and consider the milk will be and available in the different milk kuda antana bere idರಲ್ಲಿ availability irutte. That is, it will be available in a packets of and 1/4 liter sigutte, next to 1/2 liter sigutte, and 3/4 ಲೀಟರ್ ಸಿಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಿಮಿಷ, and 1 liters like this. ಇದು ಏನಂತಾನೆ this will be and available for the milk. But other groceries are considered. Other groceries ಅಂದ್ರೆ the conversion of milk into the ghee. ghee ಆಗಿ ನಾವೇನ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, this ghee is available for and
10 10 rupees sachet ಸಪ್ರೇಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇವಾಗ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 20 rupees ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟಾದ್ರೂ ಇರ್ಬೋದು, 20 rupees ಸಿಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದಾಗ 50 ಗ್ರಾಮ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, 100 ಗ್ರಾಮ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 250 ಗ್ರಾಮ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ವೈ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾಪನ್. ಯಾರಾದ್ರೂ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಏನಾದ್ರು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರ? ನೋಡಿ, ಇದು ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಅಂಡ್ ಎವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಆರ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಇಟ್ ಫರ್ದರ್ ಅಂಡ್ ನ್ಯೂಮರಾಲಜಿ. ನ್ಯೂಮರಾಲಜಿಗೆ ಇದು ಕೂಡ ಅಂತಾನೆ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಹಾಸ್ ಟು ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್. ಇದಿಷ್ಟು ಕೂಡ ಅಂತಾನೆ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬೇಸ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ವಿ ಆರ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಫರ್ದರ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ನ್ಯೂಮರಾಲಜಿ. ಇದಿಷ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಂತಾನೆ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಂಡ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತಾನೆ ಐತೆ, ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಂಡ್ the cloth ಅಂತಾನೆ ಬಂದಾಗ ಇವಾಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ರೆಡಿ ಮೇಡ್. ವೆನೆವರ್ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಅಂಡ್ ಬೈ ಎ ಶಾರ್ಟ್ ಪೀಸ್ ಅಂತಾನೆ ಜೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತಾನೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇ ನೀಡ್ ಟು ಅಂಡ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ನಿಯರ್ಲಿ ಅಂಡ್ 2.5 ಅಂಡ್ ಮೀಟರ್ 2.5 ಮೀಟರ್ ಅಂತಾನೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಯ್ತು. ಪ್ಯಾಂಟ್ ಅಂತಾನೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರು there will be certain dimensions we need to purchase, and in the same manner further and the ladies are concerned, they need to buy and whatever the sarees that will be there, they will be are of having and 5 meters or it will be 6 meters like these and that will be the measurement that will be there. Why can't it will be and lower of this? ಇದು ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತಾನೆ ಕಮ್ಮಿ ಬರಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. And if you consider the specificity of these, especially see, if you consider these are the water associated with these numbers only. If you consider the milk, it will be associated with these numbers only. If you consider and the byproduct of milk as the ghee, it will be associated with these. And later, if we go with and the cloth is also associated with these. Why can't it will be the other the measurement? ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತಾನೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಏನಕ್ಕೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಅಂತಾನೆ ಬರೋದಕ್ಕಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇದರ ಒಂದು ಹಿಂದೆ ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನೈತೆ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಂಡ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ದೀಸ್ ಅಂಡ್ ನ್ಯೂಮರಾಲಜಿನಲ್ಲಿ ಇದು ಕೂಡ ಅಂತಾನೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ದೀಸ್, ಇನ್ ವಾಸ್ತು ಆಲ್ಸೋ these are the numerology is used. Numerology ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ for the calculation of and the dimensions of the house is considered, that is length and the breadth. ಈ ಒಂದು ಲೆಂತ್ ಮತ್ತೆ ಬ್ರೆಡ್ತ್ ಅಂತಾನೆ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಆಯಾನ ನಾವು ಏನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಈ ಆಯ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ certain ayas only and used in and vastu. There are 8 ayas that will be there. In that 8 ayas, the total 8 ayagalidave. Adralli 4 ayas only that will be as a beneficial. ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಅಂತ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದು ಕೂಡ ಅಂತ ನಂಬರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ಏನೇ ಆಯ್ತಾ. ಈ ನಂಬರ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ. ಇದಿಷ್ಟು ಕೂಡ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ದ ನ್ಯೂಮರಾಲಜಿ. ಅಂಡ್ ಅನದರ್ ಒನ್ the secret that will be there for the background of numerology, which will be considered after the analyzing of the numbers, nature of the numbers. ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದ್ರೆ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಹಲೋ 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 ಇಷ್ಟು ನಾನು ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್. ಸರ್ ಏನ್ ಡೌಟ್ ಇಲ್ಲ, ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಸರ್. ಓಕೆ ಸರ್.
ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಕಾಣಿಸ್ತೈತಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಹಲೋ, ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಕಾಣಿಸ್ತೈತಲ್ಲ? ಸರ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ, ಕನ್ನಡ ನೋಟ್ಸ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಸರ್. ಕನ್ನಡದ ಸರ್? ಅಲ್ಲ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನವರು ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್, ಕನ್ನಡನವ್ರು ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ಬೋದು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ. ಕನ್ನಡ ನೋಟ್ಸ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ ಸರ್, ಓಕೆ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಆದ್ರೆ ಬೆಟರ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಸರ್, ಅಷ್ಟೇ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕೊಡಿ, ಅದನ್ನ ಓದ್ಕೋತೀವಿ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕೊಡಿ ಸರ್, ಅದನ್ನ ಓದಿ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕನ್ನಡನ ಬೇಗ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಸರ್, ಕಾಣಿಸ್ತೈತೆ ಸರ್ ಕನ್ನಡ? ಅಲ್ಲ ಸರ್, ಕೇಳಿಸ್ತಿದ್ಯಾ? ಕನ್ನಡ ಕಾಣಿಸ್ತೈತೆ ಸರ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್? ಸ್ವಲ್ಪ ಝೂಮ್ ಮಾಡಿ ಸರ್. ಹಾ, ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಝೂಮ್ ಮಾಡಿ ಸರ್. ನೋಡಿ, now we'll be move on to the and actual our the syllabus starts from here. The first lesson, that is the meaning of the and numbers, or else the nature of numbers, or numbers and its the nature. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಯ್ತು, ಅದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಹಂಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಜನರಲ್ ಆಗಿ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಅದನ್ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. one thing that will be that and whatever the numbers you have been considered in these the numerology, all these numbers will be that and in between of the and 1 to 31 only, and these are the and numbers which has to be reduces into the single digit. A single digit reduce ಮಾಡಿ that numbers only we have to consider in the numerology. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು ದ ಫಸ್ಟ್ ನಂಬರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ನಂಬರ್ 1. ನಂಬರ್ 1 ಅಂತ ಬಂದಾಗ ದೀಸ್ ದಟ್ ದ ನಂಬರ್ 1 number 1 is considered as we all know, these are the and the numbers from the and 1 to 9, they will be associated with the and different the planets in the and astrology. Astrology ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ಲಾನೆಟ್ಸ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಆ ಪ್ಲಾನೆಟ್ಸ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ನಂಬರ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್. ಈ ನಂಬರ್ಸ್ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ನಂಬರ್ಸ್ ನ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ there also we need to consider that their characteristics according to the astrology, as well as the and according to the and number nature ಮತ್ತೆ ಏನಂತಾನೆ astrology characters ಅಂದ್ರೆ planet characteristics ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇದನ್ನ ನಾವು ಏನಂತಾನೆ ಇನ್ ರಿಯಲ್ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಬರೋದು ಏನಂತ ನಂಬರ್ 1, ದಟ್ ಮೊದಲನೇ ಇದು, ದಟ್ ಈಸ್ ನಂಬರ್ 1. Number 1 is considered, it will be the and usually it will be represented as the and the Ravi, the planet of the Ravi. That is, it is nothing but the and the Surya. Illi the Surya ant bandid takshane we need to know that the and in nature, by default, there are 2 planets that will be there, which will be the and any individual they can see from the naked eye. ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಏನಂತಾನೆ ಕಾಣಿಸೋದು ಅಂದ್ರೆ ಇವೆರಡು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಮಿಕ್ಕವು ಕಾಣಿಸಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ. ಮಿಕ್ಕವು ಕೂಡ ಏನಂತಾನೆ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವಿಸಿಬಲ್, ಬಿಕಾಸ್ ಕೆಲವೊಂದ್ ಕಡೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅಂಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಆಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಸ್ ದಟ್ and Shukra and Buddha will be considered as that is Mercury will be considered as that and some of that and seasonal star, like this that the different names antane itkondu antane bere bere stars nu kuda antane in the that and sky we can see, but majorly that these are the and Ravi as well as the Chandra, these are the and the stars are concerned, it will be that and peculiarly we have been seen in the that and the sky very easily, and which will be
ಐಡೆಂಟಿಫೈಡ್ ಆಸ್ ಅಂಡ್ ದ ಫೋರ್ಮೋಸ್ಟ್ ದ ಪ್ಲಾನೆಟ್. ಇವನ್ನ ಫೋರ್ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವೇಂತಾನೆ ಕರೀಬಹುದು. ಇದ್ರ ನೇಚರ್ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಅಂತಾನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ರವಿ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಂಡ್ ವೆರಿ ಆರ್ಟೆಸ್ಟ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಂಡ್ ಫಿಕ್ಸೆಡ್. ನಾವು ಏನ್ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಇದು ಯಾವಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಂತಾನೆ ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್. ಯೂಶಲಿ ನಾವು ಆಸ್ಟ್ರಾಲಜಿನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದಟ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಬಟ್ ಇನ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ನಾವು ಅಂತಾನೆ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳಕ್ ಬರಲ್ಲ. ಇನ್ನೇ ಸೋಲಾರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಯಾವುದೇ ಸೋಲಾರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಾಗ ರವಿ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಫಿಕ್ಸೆಡ್. ರವಿ ಗ್ರಹ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೂರ್ಯ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಂಡ್ ವೆರಿ ಹಾಟ್ ಅಂಡ್ ದ ಹೀಲಿಯಂ ಅಂಡ್ ನೈಟ್ರೇಟ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಮೋರ್ ಇನ್ ದೀಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಅಂತಾನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಾವು ಯಾರು ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಅಂತಾನೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ ತಕ್ಷಣ ವಿಲ್ ಬಿ ಬರ್ನ್ಡ್, ನಾವೇಂತಾನೆ ಸುಟ್ಟು ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಈ ಒಂದು ನೇಚರ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಈ ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಅಂತಾನೆ ಅಳವಡಿಸ್ತೀವಿ. ನ್ಯೂಮರಾಲಜಿನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವ ಒಬ್ಬ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್, ಯಾವ ಒಬ್ಬ ಪರ್ಸನ್ ಹತ್ರ ನಾವು ಹೋಗಿ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಂತಾನೆ ಮಾತಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆಲ್ ದೀಸ್ ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫಾಲ್ ಅಂಡರ್ ನಂಬರ್ 1. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು? ಇದನ್ನ ನಾವೇಂತಾನೆ ಆ ನೇಚರ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇನೆ. ಆ ಪೀಪಲ್ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅಂತಾನೆ ನಂಬರ್ 1 ಅಲ್ಲಿ ಅಂತಾನೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ say for example the entire and familiar personalities, say for example the prime minister is concerned or chief minister of the different states are concerned, or any of the well-known politicians are concerned, or any well-known business magnates are concerned. ಯಾವುದೇ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿಯೇಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಸ್ಟೇಟ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಒಳ್ಳೆ ಫೆಮಿಲಿಯರ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಇರ್ಬೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಫೆಮಿಲಿಯರ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಇವ್ರನ್ನೆಲ್ಲಾನು ಕೂಡ ಅಂತಾನೆ ಆರ್ಡಿನರಿ ಪೀಪಲ್ ಅಥವಾ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಅಂಡ್ the total population that will be there in Indian economy, all these the people cannot be they cannot meet them by directly. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅವ್ರನ್ನ ಹೋಗಿ ಅಂತ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಂತ ನಾವು ಮೀಟ್ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಒಪ್ಕೊಂತೀರಾ ಇದು? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ they have and certain and dignity and certain special power and authority they have been given. Certainly ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದ್ ರೀತಿ ಅಂತಾನೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ನೇಚರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರನ್ನ ನಾವೇ ಅಂತಾನೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಂತಾನೆ ಮೀಟ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಐದರ್ ವಿ ನೀಡ್ and certain appointment or we need to go with and some other people. ಬೇರೆಯವ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅವ್ರನ್ನ ನಾವು ಮೀಟ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ಏನೇನ್ ಬರ್ತಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಅಟ್ ದ ನಂಬರ್ 1. ಅವ್ರನ್ನ ನಂಬರ್ 1 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅನದರ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ರವಿ ಅನ್ನೋದು ಅಂತಾನೆ ಫಿಕ್ಸೆಡ್, ಬಟ್ ಇನ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಬೇಸಿಸ್, ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಅಂತಾನೆ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್. ಒಂದು ನಿಮಿಷ. in a regular basis, that is morning and evening. Morning ಮತ್ತೆ ಅಂತಾನೆ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಬಂದಾಗ that is sunrise and sunset. Sunrise and sunset is considered. In the sunrise is concerned, always it will be an east. Sunset is at the end west. According to the directional factors are concerned. Directional factors ಬರ್ಕೊಂಡಾಗ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಅಂತಾನೆ ಸನ್ ರೈಸ್ ಆಗೋದು ಯಾವಾಗ ಈಸ್ಟ್ ಇಂದ ರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸನ್ಸೆಟ್ ಆಗೋದು ಯಾವಾಗ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ವೆಸ್ಟ್. But it is for our that the latitudes are concerned, for other countries are concerned, it will be it will be differ. Hours ಏನಾಗುತ್ತೆ and timing hours ಅಂತ ಡಿಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಡಿಫರ್ ಆದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ತಗೊಂಡಾಗ ಈಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಉದಯ ಆಗುತ್ತೆ, ಈ ಸನ್ ನೇಚರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅರ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ and wake up, and after the sunset is concerned, it will be and
the sun will be the set and they will be the and we are not getting the and light energy ಅನ್ನೋದು ಅಂತಾನೆ ಬರಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ನ್ಯೂಮರಾಲಜಿಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಂಬರ್ 1 ಅಂದ್ರೆ those people they will be the and putting effort and shining to the others. ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆಯವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಶೈನ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಅವನ ಒಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಅಥವಾ ಅವರ ಒಂದು ಶೈನಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸೊಸೈಟಿನಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಶೈನ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲಾನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತವ್ರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಏನಿದೆ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ನಂಬರ್ 1. ಅಂದ್ರೆ ಸನ್ ಈಸ್ the and will be giving us the and energy, light, and also the and some of the and proteins also, which will be the and very essential for our the day to day life. ನಮ್ಮ ಡೇ ಟು ಡೇ ಲೈಫ್ ಗೆ ಅಂತ ಅದು ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಅದರಿಂದ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾವೇನ್ ಎನರ್ಜೈಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಅಂಡ್ ನಾವೇನಾಗ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಶೈನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಇಫ್ ಎ ಸನ್ಲೈಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದೇರ್, ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಏನಂತಾನೆ ಕತ್ಲೆ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ನಾವು ಏನಂತಾನೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ವರ್ಕ್, ಇಷ್ಟೊಂದು ಸ್ಟಡೀಸ್, ಇಷ್ಟೊಂದು ಏನಂತಾನೆ ವರ್ಕ್ ಪ್ರೆಷರು ಅಥವಾ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಓದೋದು ಇದೆಲ್ಲಾನು ಕೂಡ ಏನಂತಾನೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ and sunrise and sunset, in a sunrise case is considered, we have to and work hard and we need to get the rest in the night after and a sunset is concerned. Sunset ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ರೆಸ್ಟ್ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಅಂದ್ರೆ sunrise ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣ it will be whatever the east that will be represented, it is nothing but it will be the and people who has been the motivating others to get the and something from the nature or something from the world, and later they have to take the and rest. That rest portion is called as the sunset, and here also that the sun plays the vital role. ಅಂದ್ರೆ ಸನ್ ಇದ್ದಾಗ ನಾವೇನಾಗಿರ್ತೀವಿ, ನಾವು ಆಕ್ಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀವಿ. ಸನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಾಗ ನಾವೇನಾಗ್ತೀವಿ, ರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ದೋಸ್ ಪೀಪಲ್, ಯಾವ ಪೀಪಲ್ ಏನಂತಾನೆ ಈ ಒಂದು ಸನ್ ರೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸನ್ ಇದ್ದಾಗ ಯಾವ ಪೀಪಲ್ ಏನಂತಂದ ಅಂಡ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಏನಂತಾನೆ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರ್ತಾರೋ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಏನಂತಾನೆ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅಂಡ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ನಂಬರ್ 1. ಅದನ್ನೇ ನಾವ್ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಆಲ್ವೇಸ್ ದ ನಂಬರ್ 1 ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಅಂಡ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಹೈಪರ್ ಆಕ್ಟಿವ್. ಅಂಡ್ ಅವರು ತುಂಬಾ ಏನಂತಂದ ಅಂಡ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಅಂಡ್ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅವರಲ್ಲಿ. ಇನ್ನು ಇದನ್ನೆಲ್ಲಾನು ಕೂಡ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹೇಳ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನೇ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಈ ಸನ್ ರೈಸ್ ಅಂತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಸನ್ ನೇಚರ್ ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದು ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್. ಅಂಡ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ and sun is and providing and energy not only to the human being, it will be providing energy to the and others like the and other plants, and they will be the and use these the sunlight for the and photosynthesis. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ದ್ವಿತೀಯ ಸಂಶ್ಲೇಷಣ ಕ್ರಿಯೆ ಏನೈತೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತಾನೆ ನಾವು ಅಂತಾನೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಅಂತಾನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈ ಸನ್ ರೈಸ್ ಅಂತಾನೆ ಬೇಕೇ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇನ್ ದ ಆಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸನ್ ಲೈಟ್, these are the planets cannot go with the and photosynthesis. That means that and for the development of all these, the development of these are the plants are concerned, these are sun is essential. ಇದನ್ನ ನಾವೇ ಅಂತಾನೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಅಂತ ನಡಿಬೇಕಂದ್ರೆ it will be always and majorly it has to be required and sun rise position only. ಅಂದ್ರೆ ಸನ್ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸನ್ಸೆಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಕೆಲವೊಂದು ಕಾರ್ಯಗಳು ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ನಾಟ್ ಆಲ್. ಎಲ್ಲಾನು ಅಂತಾನೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಂತಾನೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಇದನ್ನೇ ನಾವೇನ್ ಕರ್ತೀವಿ, ಇದು ಮೇಜರ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ನಂಬರ್ 1. ಅಂದ್ರೆ ಸಣ್ಣ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಅಂತಾನೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದು ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ನಾನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಕ್ ಬಯಸೋದು ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಅಂತಾನೆ ನಂಬರ್ 1 ಅಂತಾನೆ ಬಗ್ಗೆ. ಆಯ್ತಾ? ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ ಇದು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಏನೈತೆ ನೋಡಿ, ಈ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಅಂತಾನೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಡಿಫರೆಂಟ್. ನೌ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಮ್ ಟು ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ ಆಯ್ತಾ? ಈ ಸಣ್ಣ ಒಂದು 3 ನೇಚರ್ ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ ಅದು ಹಲೋ
ಹಲೋ. ಸರ್ ಏನ್ ಡೌಟ್ ಇಲ್ಲ, ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಸರ್. ಓಕೆ ಸರ್, ಆಯ್ತು. ನೋಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ 1, the people are concerned. ಇಲ್ಲಿ they have the and very leadership qualities, and they will be motivational speakers, and they will have the and higher authority in nature, and they have the and creativeness, and they have the and the power of the and taking work from others. Like these are the and different the things we need to concern. ಅದರಲ್ಲೇ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನೋದು they will be ಒಬ್ಬ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಅಂತಾನೆ, ಇಫ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಬಾರ್ನ್, ಯಾವುದೋ ಒಬ್ಬ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ 1ನೇ ತಾರೀಕಲ್ಲಿ ಅಂತಾನೆ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಅಥವಾ ಹುಟ್ಟಿದಾನಂತಂದ್ರೆ ಈ ಅವನು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂಡ್ ಡೆಸ್ಟಿನಿ ಅಂಡ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತಾನೆ ನಂಬರ್ 1 ಅನ್ನೋದು ಅಂತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವರ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿರುವುದು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ, ಸ್ವತಂತ್ರ ಮೂಲ, ಸೃಜನಶೀಲ, ಕಠಿಣ ಕೆಲಸಗಾರ. ಇವರು ನಂಬರ್ 1 ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತಾರೆ, ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಇತರರನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ, ಇತರರನ್ನು ಕೂಡ ಅಂತಾನೆ ಓಡಿಸುತ್ತಾರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಇತರರನ್ನೇ ಅಂತಾನೆ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಮೋಟಿವೇಟಿಂಗ್ ಅದರ್ಸ್ ಕೂಡ ಅಂತಾನೆ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡಿ, ಆ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಅವ್ರನ್ನ ಆಕ್ಟಿವ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತಾನೆ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಅಂತಾನೆ ನಂಬರ್ 1ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಗುಣಗಳಂತ ಬಂದಾಗ ಗುಣಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತಾನೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಬಳಸಿದ ಇವೆಲ್ಲಾನು ಕೂಡ ಅಂತಾನೆ ಈ ಒಂದು ನಂಬರ್ 1 ಅವರು ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಬಳಸಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅವರ ಜೀವನ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಅದರ್ವೈಸ್ ಅಂತಾನೆ ಅವರು ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅಂದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಸನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ದಟ್ ಅಂಡ್ ವೆರಿ ಆರ್ಟ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. ಸನ್ನಿ ಅಂತ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಆ ರೀತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನಾನು ಸಣ್ಣ ಹತ್ರ ಅಂತಾನೆ ಹೋಗಿ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್, ಅದು ನಮ್ಗೆ ಅಂತಾನೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ನ ನಾವ್ ಅಂತಾನೆ ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೇನು ಫಾರ್ಮಾಲಿಟೀಸ್ ಆಯ್ತು ಆ ಫಾರ್ಮಾಲಿಟೀಸ್ ಅಂತಾನೆ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡೆ ಆ ಫಾರ್ಮಾಲಿಟಿ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಅಂತಾನೆ ಹೋಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ನಾನು ಹಂಗೆಲ್ಲ ಆಗಲ್ಲ, ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಅಂತಾನೆ 8 ತಿಂದು ಬರ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಆಯ್ತಾ? ಇದು ಅಂತಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ಅದನ್ನೇ ನಾವ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಅಂತಂದ್ರೆ if we utilize these and characteristics of the number 1, the Ravi or the Surya in a positive manner, they will be and very accurate. They will be and having and prosperous life. If they will be not using these the numbers, these Ravi or Surya characters in their life as and positively, if they will be using it in the form of negatively, then they have the and certain and obstacles, or they have to take the and certain problem. They may be the and fall under the certain problems. ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ certain problems ಅಂತಾನೆ ಬಂದೇ ಬರ್ಬೋದು. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದು ಬರೀ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ. ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವುದೋ ಒಬ್ಬ ಅಂತಾನೆ ಫೆಮಿಲಿಯರ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅನದರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ if you take an example of a business magnate, example Mukesh Ambani or any the Ambani family ಅವ್ರ ಮನೆ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ಮಾತಾಡ್ಲೇಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡು ಬೇರೆಯವ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಯಾರೋ ಗೊತ್ತಿರೋರ್ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಅಂತಾನೆ ಅಪ್ರೋಚ್ ಆದ್ರೆ it is very easy and it is very clear, and we have taken appointment and they will be give and a separate appointment for us, and they will be spare certain the time for us, and they will be and give and some of and feedback or whatever we need, they will be give. ನಾವ್ ಏನ್ ಕೇಳಕ್ ಹೋಗಿರ್ತೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲ ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿ ಅಂತ ಅವ್ರ ಮನೆ ಮುಂದ್ಗಡೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕಂತ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಅಂತಾನೆ ಒಂದು ಓಡಿಸ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಅಂತಾನೆ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಇದಿಷ್ಟೇ ಅಂತಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತಾನೆ ಆಗೋದು. ಇದ್ರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇನೆ, ನಾವ್ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಅಂತಾನೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ನಾವ್ ಅಂತಾನೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಅಂತಾನೆ ನಂಬರ್ ಅಂತೀವಿ ಅಷ್ಟೇನೆ.
ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ರವಿ ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಒನ್ ಹತ್ರ ನಾವು ಹೋಗ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸರ್ಟೈನ್ ಏತನ ಮೆಥಡ್ ಮುಖಾಂತರ ಹೋದ್ರೆ ಇದು ನಮ್ಗೆ ಏತಂದ ಅಂಡ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಏತನ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ನಾವು ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಏಟ್ ತಿಂದು ಕೊನೆಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಈ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಈಸ್ ದ ಆಪೋಸಿಟ್ ನಂಬರ್. ಇದನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒನ್ಗೆ ಅಂತಾನೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಆಗಿರೋದೇ ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್. ಅವಾಗ ಅಂತ ನೆಗೆಟಿವ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಂತಾನೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದನ್ನೇ ನಾವ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದು, ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಅಂತಾನೆ ಬಳಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವರ ಜೀವನ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅವರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೇಸ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಧೈರ್ಯ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ನಾಯಕತ್ವ ಗುಣಗಳಿರುತ್ತೆ, ತುಂಬಾ ಏನಂತಾನೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಏನಂತಾನೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಳೋ ಏನಂತಂದ್ರೆ ನೇಚರ್ ಕೂಡ ಏನಂತಾನೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಪೀಪಲ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಏನಂತಾನೆ ಅಂತರ್ಮುಖಿ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಏನಂತಾನೆ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಮಾನಸಿಕ ಪ್ರಕಾರಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಂತಾನೆ ಅವ್ರು ಇರ್ತಾರೆ. ಬಲಶಾಲಿ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಬಲಶಾಲಿಗಳು ಮತ್ತೆ ನಿರ್ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯಗಳು, ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದ ಕೊರತೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಅಂತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಕೂಡ ಅಂತಾನೆ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ನೆಗೆಟಿವ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಸಮ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಅಂತಾನೆ ಸೋಮಾರಿ ಆದರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಾವ್ ಅಂತಾನೆ ಮುಂದ್ಗಡೆಗೆ ಅಂತಾನೆ ತಗೊಂಬರಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಕೂಡ ಅಂತಾನೆ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಬರೋ ಅಂತಾನೆ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ದ ನಂಬರ್ ಒನ್. ಅಂಡ್ ಕೆಲವೊಬ್ರು ಅಂತಂದ್ರ ಅಂಡ್ ಓವರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ನೆಸ್ ಆರ್ ಓವರ್ ಶೋ ಆಫ್, ನಾವು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಓವರ್ ಅಂತಾನೆ ಶೋ ಆಫ್ ಅಂತಾನೆ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಓವರ್ ಆಗಿ ಅಂತಾನೆ ಆಡೋದು, ಅಂದ್ರೆ ಓವರ್ ಆಗಿ ಅಂತಾನೆ ಮಾತಾಡೋದು, ಅದು ಕೂಡ ಅಂತಾನೆ ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಏನ್ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ಅದನ್ನೇ ನಾವ್ ಹೆಂಗ್ ಕರ್ತೀವಿ. ಸರ್ಟನ್ ಕೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಹಂಕಾರ ಕೂಡ ಅಂತಾನೆ ಇವರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ಕೆಲವೊಬ್ರು ನೋಡಿರ್ಬೋದು. ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತಾನೆ certain the familiar business magnets are concerned. If you take an example after the Infosys Narayana Murthy as well as Sudha Murthy, they will be they are also well familiar persons, but they are not in a position of showing that and money or there and over excitement or overness. ಆ ಒಂದು ಅದನ್ನ ಅವ್ರು ಓವರ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊಳಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಅಹಂಕಾರ ಅನ್ನೋದು ಅಂತಾನೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಸರ್ಟೈನ್ ಪೀಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತಾನೆ ಇದು ಕೂಡ ಅಂತಾನೆ ಈ ಒಂದು ಅಹಂಕಾರ ಕೂಡ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತಾನೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಅಂತಾನೆ ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ, ಐ ಕೆನಾಟ್ ನೇಮ್ ಎನಿ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಆಫ್ ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ಸ್. ಕೆಲವರು ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ಸ್ ಏನ ತಗೊಂಡಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಂತಾನೆ ತುಂಬಾ ಅಂತಾನೆ ಅಹಂಕಾರ ಇರುತ್ತೆ. ಬರೀ ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ಸ್ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕಾಲೇಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸರ್ಟೈನ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಐ ಲೆವೆಲ್ ಬಂದಾಗ, ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ವೈಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ, ಬಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಂತಾನೆ ಅವರು ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಅಂತಾನೆ ಜಾಯಿನ್ ಆದಾಗ ಕೂಡ ಅಂತಾನೆ ಆರ್ಡಿನರಿ ದ ಪರ್ಸನ್ ಆಗಿ ಅಂತಾನೆ ಆರ್ಡಿನರಿ ಟೀಚರ್ ಆಗಿ ಅಥವಾ ಆರ್ಡಿನರಿ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಗೋ ಅಥವಾ ಲೆಕ್ಚರರ್ ಆಗೋ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಆಫ್ಟರ್ ಅಟೈನಿಂಗ್ ದ ಸರ್ಟೈನ್ ಏಜ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್, they will be go to the top position. ಆ ಟಾಪ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಹೋಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರ ಎಲ್ಲಾರ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಅಹಂಕಾರ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ತೋರಿಸಿದಾಗ ಅದು ಕೂಡ ಅಂತ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಅಂತ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಅಂತಾನೆ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಆ ರೀತಿ ಅಹಂಕಾರ ತೋರಿಸಲು ಕೂಡ ಅಂತಾನೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅವ್ರಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇನೆ ಒಬ್ಬ ಆರ್ಡಿನರಿ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಆಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಅಂತಾನೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತಾನೆ. ಲೇಟರ್ ಅಂತಾನೆ ಸರ್ಟೈನ್ ಆರ್ಡಿನರಿ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಅಂತಾನೆ ಟಾಪ್ ಪೊಸಿಷನ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ಎಲ್ಲಾ ಅಂತಾನೆ ಲೋಯರ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಎಲ್ಲಾನು ಕೂಡ ಅಂತಾನೆ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ಅಂತಾನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತಾನೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿ ಅಂತಾನೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಇನ್ villages also, some of the people that will be ordinary, if they will be getting and more and more the money in a society, or else more and more that the people contact, then also they will be showing and these ಓವರ್ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಂತಾನೆ ಅವ್ರ ಪ್ರಾಬಲ್ಯನೇ ಅಂತಾನೆ ಎಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ತೋರ್ಸಕ್ ಹೋಗಿ ಅಹಂಕಾರ ಕೂಡ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಅದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲಾನು ಕೂಡ ಅಂತಾನೆ ನಂಬರ್ ಒನ್ಗೆ ಅಂತಾನೆ ಸಂಬಂಧಪಡುತ್ತೆ. ಅದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಂಬರ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ the first number is in the sense it will be the initiation of any of work. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವರ್ಕ್ ನ ಇನಿಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ಅಂತಾನೆ
ಈ ಒಂದು ನಂಬರ್ 1ಗೆ ಅಂತಾನೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಂಬರ್ 1 ಈಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ನಾವು ಎಲ್ಲಾನು ಕೂಡ ಏನ್ ವರ್ಕ್ ನ ನಾವು ಇನಿಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರಾರಂಭ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಹೊಸ ಕೆಲಸನ ನಾವೇನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ನಂಬರ್ 1 ಅನ್ನೋದೇ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಅಂತಾನೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಹೊಸ ಕಾರ್ಯನ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋದಾಗ, ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಅಂತಾನೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಕ್ ಹೋದಾಗ, ಒಂದು ನ್ಯೂ ಪರ್ಸನ್ ನಾವು ಮೀಟ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋದಾಗ ಅಂತದೆಲ್ಲಾನು ಕೂಡ ಅಂತಾನೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಟ್ ದ ಅಂಡ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಆಸ್ ದಟ್ ದ ಅಂಡ್ ನಂಬರ್ 1 ಅನ್ನೋದೇ ಅಂತಾನೆ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದು ಟೋಟಲ್ ಅಂತಾನೆ ನಂಬರ್ 1ಗೆ ಅಂತಾನೆ ನಂಬರ್ 1 ಅನ್ನೋದೇ ಅಂತಾನೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರೋದು. ನಂಬರ್ 1 ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಂಬರ್ 1ಗೆ ಅದರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಅಂತಾನೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಯಾವ್ದಂತಂದ್ರೆ ಮೇಜರ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಅದೇ ರೀತಿ ರಾಜ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ರಾಜ, ಅರಸ ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಕಾಲೇಜ್ಗಳಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಾಗ ಪದವಿ, ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪದವಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿರುವಂತರು, ಅಥವಾ ಸೊಸೈಟಿನಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಯಾರು ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೋ ಅವರು, ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ ಪೀಪಲ್ ಮೇಜರ್ಲಿ ಅಂತಾನೆ ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ ಪೀಪಲ್ ಎಲ್ಲರೂ ಬರ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮಹಾನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಇವರು ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಹಾನಗರ ಆಳ್ವಿಕೆ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, BBMP ಆಫೀಸರ್ಸ್, ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅಂತಾನೆ ಈ ನಂಬರ್ 1ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಅರಮನೆಗಳಲ್ಲಿರುವಂತವ್ರು, ಅರಮನೆ ಅಥವಾ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಕಿಟಕಿ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಗೋಧಿ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಲಾಡ್ಜ್, ಮಹಡಿಗಳು, ಸ್ಮಾರಕ, ಈ ಪಂಚಲೋಹ, ಇವೆಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಅಂತಾನೆ ಈ ಒಂದು ನಂಬರ್ 1 ಅನ್ನೋದೇ ಅಂತಾನೆ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದಿಷ್ಟು ನಂಬರ್ 1ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇದಿನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೇರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ನಾಳೆ ನಾನು ಈ ಒಂದು PDF ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಇದು ನಂಬರ್ 1ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು. ಇವರು ಯಾರ ಜೊತೆಗೆ ಅಂತಾನೆ ಸಂಬಂಧಗಳು ಅಂತಾನೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ 2, 4, 7 ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಲೇಟರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಈ 4 ಅನ್ನೋದು ಅಂತಾನೆ 1 ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ 4 ಆರ್ 4 ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ 1. ಇದು ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ನಂಬರ್, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅಂತಾನೆ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನನ್ನ ರಿಸರ್ಚ್ ಪ್ರಕಾರ 1ನೇ ತಾರೀಕು ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಆಗಿ 4ನೇ ತಾರೀಕು ವೈಫ್ ಆಗಿದ್ರೆ they will be has that and very good wealth and prosperity in their life. ಅವ್ರ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾನೇ ಪ್ರಾಸ್ಪರಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಟೈಮ್ ಅದು ಇದು ಏನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ನೀವು ಅಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲೇ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹಸ್ಬೆಂಡ್ದು 1 ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ವೈಫ್ದೇ ಅಂತಾನೆ 4 ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಅವ್ರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಅಂತಾನೆ ದುಡ್ಡನ್ನೇ ಅಂತಾನೆ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ತುಂಬಾ ಆಸ್ತಿ ಕೂಡ ಅಂತಾನೆ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಇದು ಅಂತಾನೆ ಒಂದು. ಅವ್ರ ಬಣ್ಣಗಳು ಬಂದಾಗ ಹಳದಿ, ಚಿನ್ನ ಕಲರ್ ಬಣ್ಣ, ಮತ್ತೆ ಕಂಚು ಕಲರ್ ಬಣ್ಣ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೃಷ್ಟ ದಿನಗಳು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಂಡೇ ಅಂಡ್ ಮಂಡೇ, ದಟ್ ಈಸ್ ಭಾನುವಾರ ಮತ್ತೆ ಸೋಮವಾರ. ಇಷ್ಟು ನಂಬರ್ 1ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು. ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳಬಹುದು. ಹಲೋ, ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ ಆಯ್ತಾ? ಇದು ನಂಬರ್ 1ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು. ಇವತ್ತಿಗೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹಲೋ ಸರ್, ಇದನ್ನ ಎರಡು ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮತ್ತೆ ಕನ್ನಡ ಎರಡು ಕೊಡ್ತೀರಾ PDF? ಸರ್, ಎರಡು ಹಾಕ್ತೀನಿ ಸರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಆದಷ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಸರ್ ಎಲ್ಲರೂ ಅಷ್ಟೇ. I don't have any rights to say, I don't have any rights to say don't give to others, because you have paid and my part is to give things. ಇಲ್ಲ ಸರ್, ನೀವೇನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ, ನಾವ್ ಯಾರಿಗೂ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅದು.
ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಹಂಗಂತೇನಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬರು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಅಂತಾನೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ನಾವು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾಗ ಹೈಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಓದ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಂತಾನೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ನೋಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾನು ಬೇರೆಯವ್ರು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಜ್ಞಾಪಕ ಐತೆ ಸರ್? ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಜ್ಞಾಪಕ ಇರ್ಬೋದು. ಹಂಗಾಗಿ ಕೊಡಿ, ಬಟ್ ಅಂತಾನೆ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಅಂತ ನಾನು ಏನಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಫಾರ್ ದ ಸೇಕ್ ಆಫ್ ದ ಯೂಸ್ಫುಲ್ನೆಸ್ ಆದ್ರೆ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅಂತಾನೆ ಮಿಸ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇನೆ. ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕಷ್ಟ. ನಿಮ್ಮ ಗೊತ್ತಿರೋಗೆಲ್ಲಾನು ಕೊಡಿ, ನಂದೇನು ಅಭ್ಯಂತರ ಏನಿಲ್ಲ. ನಾಳೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆಯಾ ಸರ್? ಸರ್ ನಾಳೆ ಸಂಡೇ ಇರಲ್ಲ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂಡೇ ಸರ್. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಹೋಗ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳೋದೇ ಅಂತಾನೆ, ಏನು 10 ದಿನ ಅಂತ ಏನ್ ಅನ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ 10 ದಿನದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೆನ್ನೆ ಒಂದಿನ ಹೋಯ್ತಲ್ಲ, ಹಂಗಾಗಿ ಒಂದು 15-20 ದಿನ ಆಗ್ಬೋದು. ಆಯ್ತಾ? ಎಲ್ಲಾರು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೋಆಪರೇಟ್ ಮಾಡಿ. ನೀವು ಕೋಆಪರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದರ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಡೋಕೆ ನಮಗೂ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು. ಅದೇ ಒಂದು 15 ದಿನದ ಒಂದು 20 ದಿನ ತನಕ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಜೊತೆಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ ಏನೈತೆ ಅದನ್ನು ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡಿದೀನಿ. ನೇಮಿಂಗ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ಬೇಕು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಅಂತಾನೆ ಕೊಡೋದಕ್ಕೂ ನಾನು ಬಯಸ್ತೀನಿ. ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಲಗ್ನ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಯಾವ ರೀತಿ ನೇಮ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಅಂತಾನೆ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಬಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಈಗ ಯಾಕೋ ಅದನ್ನು ಕೊಡೋಣ ಅನ್ಸ್ತೈತೆ, ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಹಂಗಾಗಿ ಒಂದು 6 ದಿನನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬೋದು. ಎಲ್ಲಾರು ಕೋಆಪರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ನಾನು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಓಕೆ ಮಹೇಶ್ ಸರ್, ಆಯ್ತು ಸರ್, ಏನ್ ಚಾಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಓಕೆ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ, ಏನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಂಡು. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು, ಮೊನ್ನೆ ನಾನು ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ನಲ್ಲ, ಅದು ಆಡಿಯೋದು ಫಸ್ಟ್ ಡೇದು, ಅದು ಒಬ್ರು ಓಪನ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರು. ನೀವ್ ಯಾರಾದ್ರೂ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರ? ಅದನ್ನ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಕೆಳಗಡೆ ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್. ಅದು ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್? ಆಗಿದೆ ಸರ್, ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ. ಸರಿ ಸರ್, ಆಯ್ತು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಕೇಳಿದ್ರು, 1-2-3 ಕೇಳಿದ್ರು ಓಪನ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹಾಕ್ಬೇಕು ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಅಷ್ಟೇ. ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ ಸರ್, ಓಕೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್. ಅದು ಓಕೆ ಸರ್, ಓಕೆ. ಇದನ್ನ ನಾನು ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ನಿಮ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ದು ಎಲ್ಲರದನ್ನು ಮೇಲ್ ಐಡಿಸು ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲೇ ಹಂಗೆ ಹಾಕಿದ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಪರ್ಸನಲ್ ಮೇಲ್ಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ರು ಸಾಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಗೂಗಲ್ ಡ್ರೈವ್ ಹಾಕಿ ನಿಮ್ಗೆ ಲಿಂಕ್ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇದೆಲ್ಲ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ. ನಿಮ್ಗೂ ಮೊಬೈಲ್ ಮೆಮೊರಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ, ನೀವು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಹೆಂಗ್ ಬೇಕೋ ಆಪ್ಷನ್ ಹಂಗೆ ನಮ್ಗೆ ಬೇಗನೆ ತಿಳಿಸಿ. ಪರ್ಸನಲ್ ಆಗಿ ಹಾಕೋರು ಸಾಕು, ಅಥವಾ ಗ್ರೂಪಲ್ಲೇ ಹಾಕಿದ್ರು ಮೇಲ್ ಐ ಡಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅನ್ನಂಗಿದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಶೇರ್ ಮೈ ಪರ್ಸನಲ್ ನಂಬರ್. ನಮ್ಮ ಪರ್ಸನಲ್ ನಂಬರ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲ್ ಐ ಡಿ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಗೂಗಲ್ ಡ್ರೈವ್ ಮುಖಾಂತರ ನಿಮ್ಗೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಎಲ್ಲರದು ಊಟ ಆಗೈತೆ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಸರ್. ಗುಡ್ ನೈಟ್.